થોડું હેક થઈ ગયું છે. ઓકે, ચલો ઓકે. ચલો ઓકે, લેટ વી સ્ટાર્ટ ધ ટર્મ સિમ્બોલ. ટર્મ મીન્સ, ટર્મ નો મીનિંગ તમે યુ નો, એન્ડ સિમ્બોલ મીન્સ ચિહ્ન. તો ટર્મ સિમ્બોલ શબ્દ યુઝ કરીએ છીએ આપણે બહુ આપણે એક્ઝામિનેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જોઈએ તો ટર્મ સિમ્બોલ મીન્સ 2s plus 1l into j. સ્લાઇડ દેખાય છે? યસ સર દેખાય છે. Okay, the term symbol is represented by 2s plus 1l અને નીચે j. આને ટર્મ સિમ્બોલ કહેવામાં આવે છે. What is s? તો s is the spin angular momentum. Resultant means પરિણામી. તો s is the resultant spin angular momentum. અને to find the value of s is the summation of s1, s2, s3. આ s કેવી રીતે આપણે શોધીએ છીએ? તો s સ્પિન દ્વારા શોધાય છે અને સ્પિન is depends on, સ્પિન કોના પર આધાર રાખે છે? Spin is depend on unpaired electron. Okay. તો જેટલા unpaired electron હોય, if there is a one unpaired electron, the spin is 1/2. If two unpaired electrons are there, the spin is 1. Three unpaired electron, the value of s is 3/2. So by this way we can find out the value of s. So the 2s plus 1, આખું જે 2s plus 1 છે, 2s plus 1 ને સ્પિન મલ્ટિપ્લિસિટી કહેવામાં આવે છે. એને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે સ્પિન યુગ્મતા અને એને ઇંગ્લિશમાં કે સ્પિન મલ્ટિપ્લિસિટી. આપણે ઇંગ્લિશ નામ યાદ રાખીશું. તો 2s plus 1 is the spin multiplicity and s is the spin and it depends on the number of unpaired electron. Okay, what is the value of, what is l? So l is resultant orbital angular momentum. ગુજરાતીમાં કહેવાય પરિણામી કક્ષકીય કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમાંક. તો resultant orbital angular momentum quantum number, that is called l. And how we find out the l? તો again l is equal to l1 plus l2 plus l3. આપણે એકાદ બે એક્ઝામ્પલ જોઈશું તો એના ઉપરથી આપણને ખબર પડી જશે કે how we find out the value of l. The next one term, સૌથી નીચે લાસ્ટ વાળી j. તો j refers to resultant, આમાં અહીં એક ભૂલ છે, spin angular મોમેન્ટમ ક્વોન્ટમ નંબર કક્ષકીય અને સ્પિન કોણીય વેગમાન એટલે કે l અને s બંનેને અહીંયા ભેગા કર્યા છે. અહીંયા મેં લખ્યું છે ને રિઝલ્ટન્ટ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ, તો ઓર્બિટલ એંગ્યુલર અને સ્પિન બંને વસ્તુ અહીંયા એડ કરવાની. ગુજરાતીમાં બરાબર લખાયું છે કે પરિણામી કક્ષકીય સ્પિન કોણીય વેગમાન, પણ ઇંગ્લિશની અંદર એરર છે. આઈ વિલ રેક્ટિફાઈ ઇટ. તો વેલ્યુ ઓફ j is equal to, so j is find out from the value of l and s. So number of values are possible for the j. The first value of j is l plus s. પછી એના પછી બંને બાજુ માનાંકનો ચિહ્ન છે. એનો meaning કે we find out the value of j always positive. It is never negative. તો પહેલી વેલ્યુ l plus s અને પછી -1, -2, -3 એમ કરતા કરતા the last value is l minus s. So this is the term symbol. So 2s plus 1 l into j is called as term symbol. અને એની અંદર તમને ખબર છે કે what is l and what is s. Okay, let me go ahead.
જઈએ આપણે આગળ. Okay. Now we are going to take few example. Yes. Example દેખાય છે દરેકને? Slide. હા સર દેખાય છે. I have shown in the picture that p orbitals have 3 electrons. દાખલા તરીકે suppose nitrogen. તો નાઇટ્રોજન ની અંદર 1s2, 2s2, 2p3. તો p orbitals have 3 electrons. So in p orbitals 3 electrons has been shown in the figure. દેખાય છે દરેકને? Now the value of s is 3/2. Why it is 3/2? Because 3 unpaired electron are there. એકનું half. તો 2 નું 1 અને 3 નું dot. તો s is equal to 3/2. And value of L. તો L is equal to, જો રેડ અક્ષરમાં લખેલું છે 1 into 1. તો 1 into 1 because 1 electrons are there. પછી 0 વાળી સબકક્ષકમાં 1 electron and -1 માં 1 electron. તો 1 into 1, 1 into 0 and -1 into 1 is equal to 0. So value of L is equal to 0. If the value of L is equal to 0, then જુઓ સાઈડમાં જુઓ, રાઈટમાં જુઓ, 0 means S, 1 means P, 2 means D, 3 means F. The value of L is equal to 0. તો ટર્મ સિમ્બોલ આવશે S. ખ્યાલ આવ્યો? અને પેલું આપણે જોયું કે સ્પિન મલ્ટિપ્લિસિટી. તો 2s plus 1. What is the value of s? 3/2. તો અહીંયા જુઓ 2 into 3/2 plus 1. So we get the value of this 4sj. હવે આપણે j ની વેલ્યુ શોધવાની છે. j ની વેલ્યુ આપણે જાણીએ છીએ. The first value of j is L plus s and the last value of j is L minus s. So અહીંયા L ની વેલ્યુ 0 હોવાથી આપણને j ની એક જ વેલ્યુ મળે છે, that is 3/2. So the term symbol is 4s 3/2. દરેકને સમજણ પડી આમાં? આનંદ બેટા સમજણ પડી ટર્મ સિમ્બોલ માં? આનંદ? Yes sir. આનંદ ને મારી, હા બેટા સમજણ પડી? હા સર ખબર પડી. ઓકે, હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ એવું લઈએ છીએ કે જેની અંદર ડી ઓર્બિટલ રહેલી હોય. તો એવું એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ છીએ કે where d orbitals is involved. So here d6 configuration. So here d orbitals have 6 electrons. તો બાકી બધાની અંદર એક એક ઇલેક્ટ્રોન છે. પહેલી કક્ષકની અંદર 2 electrons are there. So how many unpaired electrons are there? There are 4 unpaired electrons. So the value of S is equal to 1/2 plus 1/2 plus 1/2 1/2 is equal to 2. What is the value of L? તો L ની વેલ્યુ જુઓ, રેડ અક્ષરમાં ગણેલી છે. 2 into 2, 1 into 1, 0 into 1, -1 into 1 and -2 into 1. So the value of L is equal to 2. તો સાઈડમાં જુઓ, રાઈટ સાઈડ ઉપર જુઓ, 2 means term symbol is D. 2 means D. તો ઉપર જુઓ 2 into 2 plus 1, that is the spin multiplicity. The value of spin multiplicity is 5. તો 5d into j. હવે j ની વેલ્યુ ગણીએ તો j ની ફર્સ્ટ વેલ્યુ 4 અને લાસ્ટ વેલ્યુ 0. 2 minus 2 એટલે 0. So it has 4 values. The first value is 4, second value is 3, third value is 2 and
1 and 0. હવે આપણી પાસે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં ટર્મ સિમ્બોલ મૂકવાની હોય તો એના માટે જેનો એક નિયમ છે કોઈને યાદ છે? જો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ શોધવાની હોય તો જેની કઈ વેલ્યુ લેવામાં આવે છે? ઈશા, ડુ યુ રિમેમ્બર? ઈશાને યાદ છે? તમારામાંથી કોઈને પણ યાદ છે કે જેની કઈ વેલ્યુ લેવી જોઈએ? મિનિમમ વેલ્યુ. મિનિમમ વેલ્યુ. એનો નિયમ શું છે? કોઈ નિયમ કહેશે મને? અડધા કરતા વધારે ભરાયેલી હોય ને તો મેક્સિમમ લેવી. હા, જ્યારે કક્ષક અર્ધ કરતા વધુ ભરાયેલી હોય, if the orbital is more than half filled, we took the value of J maximum. હવે અહીંયા જુઓ, this orbital is less than half filled or more than half filled? More than half. More than half filled. So we take the maximum value of J. So here the maximum value is 2 plus 2 means 4. So therefore the term symbol is 5D4. Understood? Understood everybody? ભાઈ બોલો તો ખરા. Yes, sir. ઓકે, ચાલો હવે આપણે જઈએ છીએ સીધું સિલેક્શન રૂલ ઉપર. સિલેક્શન રૂલ્સ ફોર ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્ઝિશન. ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્ઝિશન મીન્સ ઇલેક્ટ્રોન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય તો જે ટ્રાન્ઝિશન મળે એના લીધે આપણને સ્પેક્ટ્રા મળે છે. અને સ્પેક્ટ્રા ક્યારે કેવા મળે એ આપણે સિલેક્શન રૂલ્સ દ્વારા નક્કી કરી શકીએ છીએ. સામાન્ય રીતે મોસ્ટલી if we get very good, if there is a more electronic transition, there is a high probability of electronic transition. જ્યારે ટ્રાન્ઝિશન વધુ પ્રમાણમાં થાય એટલે કે વધુ એનર્જી અથવા વધુ લાઇટ એબ્સોર્બ કરે તો એવા ટ્રાન્ઝિશન બહુ સારા હોય છે, એ ઇન્ટેન્સ હોય છે, હાઈ હોય છે. પણ કંઈક માંડ ટ્રાન્ઝિશન થયું હોય તો એ પ્રકારના ટ્રાન્ઝિશન બ્રોડ હોય છે. બ્રોડ હોય છે એટલે એની જે પીક હોય છે ને, પીક એકદમ તીખી ના હોય, ઇટ ઇઝ બ્રોડ. બ્રોડ એટલે પહોળી હોય. તો હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્ઝિશનના રૂલ્સ જોઈએ છીએ એન્ડ these all are called as selection rule for electronic transition. This question may be asked in short question. So આપણે selection rule, એમાં selection rule number 1, that is spin selection rules. હવે આ રૂલ કેવી રીતે એપ્લાય કરવાનો કે સપોઝ કે આપણે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાંથી એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જઈએ છીએ. એઝ વી મૂવ ફ્રોમ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ટુ એક્સાઇટેડ સ્ટેટ, if during the transition spin is not change. હવે તમને ખબર છે સ્પિન કેવી રીતે મળે? We get the spin by unpaired electron. So if the spin is changed during transition, that type of transition is called as forbidden transition. એટલે કે જ્યારે S નું મૂલ્ય બદલાઈ જાય અથવા ડેલ્ટા S નું મૂલ્ય બદલાઈ જાય અથવા ડેલ્ટા S નોટ ઇક્વલ ટુ 0 મળે તો એવા પ્રકારના ટ્રાન્ઝિશનને ફોરબિડન ટ્રાન્ઝિશન. ફોરબિડન મીન્સ અમાન્ય. તો એ પ્રકારના ટ્રાન્ઝિશન્સને અમાન્ય ગણવામાં આવે છે. તો માન્ય ટ્રાન્ઝિશન અથવા અલાઉડ ટ્રાન્ઝિશન કોને કહેવામાં આવે છે? when during transition spin remain unchanged.
સ્પિન માં કોઈ ફેરફાર ન થાય તો એ પ્રકારના ટ્રાન્ઝિશનને અલાઉડ ટ્રાન્ઝિશન કહેવામાં આવે છે અને આ નિયમને સ્પિન સિલેક્શન રૂલ કહેવામાં આવે છે. જુઓ બોલ્ડ લેટરથી રાખેલું છે કે ડ્યુરિંગ ધ ટ્રાન્ઝિશન the total spin of the molecule bracketમાં atom or ion should remain constant. If that has been happened, then it is called as allowed transition. એટલે કે એની જો spin constant રહે તો delta S ની value 0 મળે and this type of transition is called as allowed transition. If spin has been changed, then the value of delta S not equal to 0 and this type of transition is called as forbidden transition. This type of transition is called as forbidden transition. So this is the rule of spin multiplicity. સમજી ગયા? હવે આગળ હમણાં જોયું આપણે કે આપણે સ્પિન મલ્ટીપ્લિસિટી શોધીએ છીએ. સ્પિન મલ્ટીપ્લિસિટી કોના પર આધાર રાખે છે? સ્પિન મલ્ટીપ્લિસિટી કોના પર આધાર રાખે છે? સ્પિન ઉપર આધાર રાખે છે. જો સ્પિન ની વેલ્યુ બદલાય તો સ્પિન મલ્ટીપ્લિસિટી ની વેલ્યુ બદલાય. તો if it remains singlet to singlet એટલે કે પહેલા પણ એક હતું અને ટ્રાન્ઝિશન પછી પણ એક મળે છે so that type of transition is allowed transition. Again, doublet to doublet means before transition spin multiplicity is doublet 2 and after transition it remains 2. So that type of transition is called as allowed transition. And what about the forbidden? If it is changed from singlet to doublet or doublet to triplet, that type of transition is called as forbidden transition. ખબર પડી ગઈ બધાને? બધાને ખ્યાલ આવ્યો છે? Yes, sir. Yes, sir. Now we go for the second rule. This is the first rule and it is called as spin selection rule. Now we go for the next rule. And this rule is also called as Laporte selection rule. This rule is also called as Laporte. Laporte is the name of the scientist. And according to this rule, oh clear cut juo, for delta L not equal to 0, so that is allowed transition. એટલે કે ટ્રાન્ઝિશન પહેલા જેટલું L હોય એટલું જ ડેલ્ટા L ટ્રાન્ઝિશન થયા પછી મળે તો that type of transition is called as allowed transition. If the value of delta L is equal to 0, then it is called as forbidden transition. એટલે સ્પિન કરતા exactly ઊંધું. સ્પિનમાં delta S is equal to 0 allowed હતું. તો અહીંયા delta L is equal to 0 is the forbidden transition. And delta L not equal to 0 is the allowed transition. Therefore, according to this rule, if px માંથી electron py માં જાય તો same to same p orbital રહી. The value of p is not changed. So it is not allowed, it is forbidden transition. Px to py, dxy to dz square means d to d transition. It is not allowed or it is called as forbidden transition. Whereas s to p means s orbital to p orbital, p orbital to d orbital, d orbital to f orbital. These all are called as allowed transition. અને જ્યારે પણ ટ્રાન્ઝિશન allowed હોય તો it gives sharp band. એના જે બેન્ડ કેવા મળે? શાર્પ મળે, ઇન્ટેન્સ મળે. એવી જ રીતે
આ નિયમ આ રીતે પણ કહી શકાય કે G2U. What is G and what is U? જીરાડ એન્ડ અનજીરાડ. હા, જીરાડ અને અનજીરાડ. જુઓ નીચે મેં એક કોઠો મૂકેલો છે. તો s ઓર્બિટલ it is જીરાડ, p orbital is ungyrad, d orbital is girard, f orbital is ungyrad. So girard to ungyrad or ungyrad to girard, this is allowed transition, whereas girard to girard and ungyrad to ungyrad are forbidden transition. તો રૂલ 2 ઘણી બધી રીતે આપણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. નંબર 1 delta L થી કે if the value of delta L is equal to 0 then it is forbidden and delta L not equal to 0 then it is allowed transition. તો આ રીતે પણ લેપોર્ટે નિયમ કહી શકાય. બીજી કેવી રીતે કહી શકાય કે ટ્રાન્ઝિશન ફ્રોમ S to P, P to D, D to F is the allowed transition and Px to Py, Dx to Dz square are forbidden transition. આ બીજી રીતે. અને ત્રીજી રીતે girard to ungyrad and ungyrad to girard are allowed transition and G to G means girard to girard or ungyrad to ungyrad are forbidden transition. So by this way Laporte નિયમ or second selection rule has been explained by 3 ways. સીધું delta L ની વેલ્યુ થી, પછી S અને P કક્ષકોથી અને પછી જીરાડ અને અનજીરાડથી. આવી 3 રીતે એને સમજાવી શકાય છે. અંડરસ્ટુડ? બધા સમજી ગયા? Yes, sir. Okay. Now we go for another topic. And આ જે ટોપિક જે અત્યારે છે આ ટોપિક શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછી શકાય. 2 માર્ક્સના તમને જે પ્રશ્નો પૂછાય છે ને એની અંદર આ ટોપિક પૂછી શકાય કે according to Laporte rule, સમજો બરાબર what he want to say. According to Laporte rule DD transition is forbidden. આપણે અત્યારે જોયું કે D થી D transition is forbidden. So the band of such transition should not be obtained and transition complex should be colorless. જ્યારે એના જો intense band ના મળે તો એવા complexes કેવા હોય છે? કલરલેસ હોય છે. પણ આપણને મોટા ભાગના ટ્રાન્ઝિશન મેટલ્સ કલર વાળી મળે છે. તો એને કેવી રીતે સમજાવી શકાય? અથવા તમને આ રીતે પણ પૂછી શકાય band of DD transitions are weaker. કેમ વીક હોય છે? આમ તો band of DD transition મળવા જ ના જોઈએ પણ એ મળે છે પરંતુ વીક મળે છે. તો what will be the reason? અથવા આ ક્વેશ્ચન આ રીતે પણ પૂછી શકાય કે band of DD transitions are broad. તો આ ત્રણેય વસ્તુઓનો જવાબ એક સરખો છે એ હું તમને સમજાવું છું. ધ્યાનથી સાંભળજો. There are 2 reasons. Number 1, if octahedral field is not symmetrical. જ્યારે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ બને તો એની સાથે શું હોય? જ્યારે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ બને તો મેટલ સાથે લિગાન્ડ જોડાય અને એ લિગાન્ડ ક્યાં તો ઓક્ટ્રાહેડ્રલ હોય અથવા ટેટ્રાહેડ્રલ હોય. If it is not symmetrical, not symmetrical નો મીનિંગ શું? કે એની સાથે જેટલા લિગાન્ડ જોડાયેલા હોય એ બધા લિગાન્ડ એક સરખા ડિસ્ટન્સે હોવા જોઈએ. તો that is called symmetrical. પણ ઘણી વખત octahedral field is not symmetrical. એ symmetrical હોતું નથી અને symmetrical હોતું નથી એના લીધે શું થાય કે then D and P orbital of the complex
overlap with each other. એની D અને P કક્ષકો એકબીજા સાથે સમિશ્રણ પામે છે અને P કક્ષકોના લક્ષણો ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોન D કક્ષકમાં સક્રાંતિ પામે છે. If octahedral field is not symmetrical, then D and P orbital of the complex overlap with each other and transition of P orbital character containing electron take place into D orbital. અને આવી રીતે જો ટ્રાન્ઝિશન થાય તો value of absorption or E is 10 to 100. તો આટલું જેટલી શક્તિનું શોષણ થાય છે એના લીધે આપણને DD ટ્રાન્ઝિશન મળે છે. તો નંબર 1 રીઝન ખબર પડી. તો what is number 1 reason? કે if octahedral or tetrahedral field is not symmetrical, એની અંદર જો થોડીક પણ અસમિતિ આવે તો D અને P કક્ષકો સમિશ્રણ પામે છે. એમાં D કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા D કક્ષકોના લક્ષણો ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોન P કક્ષકમાં સક્રાંતિ પામે છે. Transition of P orbital character containing electron take place into D orbital. અને એના લીધે લગભગ પ્રકાશનું 10 થી 100 જેટલું શોષણ થાય છે અને આપણને વીક બેન્ડ મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને કે ડીડી ટ્રાન્ઝિશનમાં વીક બેન્ડ કેમ મળે છે? Understood everybody? Yes, sir. Yes, sir. So this is the first reason. One another reason is also there. What is another reason? The another reason is the sometimes octahedral field or tetrahedral field is symmetrical, but we all are know that in any complex or any compound there is a vibration, and due to this vibration the shape of the molecule is changed. Otherwise it is symmetrical, but due to vibration, અને કયા પ્રકારના vibration? Unsymmetrical vibration. મેં તમને ક્લાસમાં એક્શન કરીને બતાવી હતી. તો unsymmetrical જ્યારે વાઇબ્રેશન હોય, એક લિગાન્ડ દૂર જતો હોય અને બીજો લિગાન્ડ નજીક આવતો હોય તો that is called unsymmetrical vibration. તો આ પ્રકારના અનસિમેટ્રિકલ વાઇબ્રેશન હોય તો જેવું પહેલા થયું હતું એવું અહીંયા પણ થાય કે અનસિમેટ્રિકલ વાઇબ્રેશન થાય તો અણુના આકારમાં ડિસ્ટોર્શન આવે છે. There is a distortion in the shape of the molecule or shape of the complex. Again, due to this distortion, D and P orbital get partially overlapped or mixed with each other, and some of the electron from D orbital is transit to P orbitals. જેવું પહેલા થતું હતું એવું જ થાય છે, પણ અહીંયા distortion ખૂબ ઓછું થાય છે. Therefore, we get the transition of less frequency. કેટલી frequency? 5 થી 25. પહેલામાં 10 થી 100 થતું હતું. Here the transition is having less frequency, so such transition is called as vibrational allowed transition or vibronic coupling. ખ્યાલ આવ્યો? તો there are two reasons. Number 1, unsymmetrical shape, and number 2, due to vibration. So both of these reasons, the DD spectra are weak or having broad. ખબર પડી? એનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. The frequency of obtained of band is less than absorption occur from visible region, so the complex having such transition containing faint color.
MnH2O6 complex have octahedral symmetry, but due to the vibrational coupling, it shows pale pink color. એની અંદર ઝાંખો pink color દેખાય છે. તો pink color દેખાવાનું કારણ શું? તો vibration coupling. Understood? અહીંયા આગળ ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે આપણે જોઈએ છીએ આ પણ જુઓ. Electronic absorption band of cis Ma4B2 is more intense than trans Ma4B2. એટલે કે cis Ma4B2 હોય ત્યારે આપણને more intense band મળે છે, જ્યારે ટ્રાન્સ ની અંદર more intense band મળતા નથી. The reason is center of symmetry. જેટલી સિમેટ્રી વધારે હોય એટલું બેન્ડ મળવાની શક્યતાઓ ઓછી. Here in trans Ma4B2 there is a center of symmetry, whereas in cis isomer there is no center of symmetry. Therefore cis isomers are more intense than trans isomer. Okay, ખબર પડી ગઈ? cis અને ટ્રાન્ઝિશન. Yes, sir. ઓકે, તો હવે તમે cis અને ટ્રાન્સ આઈડેન્ટિફાય બહુ ઇઝીલી કરી શકો. cis જો કોમ્પ્લેક્સ હોય તો ઇટ gives intense color, ઘાટો કલર આપે, જ્યારે ટ્રાન્સ ઝાંખો કલર આપે, કારણ કે એની અંદર સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી રહેલી હોય છે. જુઓ હવે તમને એક સ્લાઇડ દેખાય છે જેની અંદર તમને SPDFGHI અને એની જે મૂલિકન સિમ્બોલ છે એ બતાવવામાં આવી છે. S orbital is shown by A1G. P orbital માં કોણ હોય? T1G. D orbital માં કોણ હોય? EG and T2G. F માં 3 હોય, A2G, T1G, T2G. G માં પણ 4 હોય, A1G, EG, T1G, T2G. તો આવી રીતે જુદી જુદી ટર્મ સિમ્બોલ માટે જુદા જુદા પ્રકારની મૂલિકન સિમ્બોલ આપણને મળે છે. તો લેટ વી સ્ટાર્ટ વિથ D1 સિસ્ટમ. તમે જુઓ ધ્યાનથી. This is the figure. D1. D1 means D orbitals have 1 electron. In the picture, it has been shown. અને જ્યારે આવી રીતે 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એના માટેની આપણને ટર્મ સિમ્બોલ ડબલેટ ડી મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણને ડબલેટ ડી એની ટર્મ સિમ્બોલ મળે છે. અત્યારે જ આપણે જોયું કે જો ડી ઓર્બિટલ હોય તો એની મૂલિકન ટર્મ્સ કઈ મળે? તો T2G and EG. ઓક્ટાહેડ્રલ ફિલ્ડમાં નીચે T2G હોય અને ઉપર EG હોય. And in the ground state, electron goes in the T2G orbitals. And એની અંદર excited state માં શું થઈ શકે? Electron moves from T2G orbitals to EG orbital. है ना? તો એને જુઓ ફિગરમાં અહીંયા બતાવ્યું છે કે ડબલેટ ડી નીચેની બાજુએ T2G બતાવ્યું છે, ઉપરની બાજુએ EG બતાવ્યું છે. ખ્યાલ આવ્યો? આ નીચેની બાજુ T2G અને ઉપરની બાજુ સર સ્લાઇડ હાજી. ચેન્જ નહીં થઈ સર. અચ્છા Slide. ઓકે ઓકે ઓકે, હું જરાક એને કરીને ફરી કરું. હવે સ્લાઇડ બદલાઈ? યસ સર. हाँ सर. ઓકે, હવે તમે જુઓ ડબલેટ ડી એના બે ભાગ પડે છે. નીચેનો ભાગ ડબલેટ T2G અને ઉપરનો ભાગ ડબલેટ EG. ઓકે,
હવે due to John Taylor effect, this T2G orbital is again separated into two parts. જે નીચે વાળું ભાગ છે એને કહેવાય ડબલેટ ઈજી અને ઉપર વાળો ભાગ કહેવાય ડબલેટ B2G. So T2G orbitals is divided into two parts. Again, EG orbitals are also divided into two parts. અને આમ થવાથી આપણને ત્રણ ટ્રાન્ઝિશન મળે છે. સૌથી નીચેની ઓર્બિટલ કઈ છે? ડબલેટ ઈજી. તો ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશન સૌથી નીચેથી લઈને સૌથી ઉપર. તો ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશન ઇઝ ડબલેટ ઈજી ટુ ડબલેટ B1G. First transition is doublet EG to doublet B1G. Second transition doublet EG થી doublet A1G. અને third transition doublet EG થી doublet B2G. એવી રીતે 3 transitions are possible. ખબર પડી? તો એને આપણે આવી રીતે પણ દર્શાવી શકીએ. કેવી રીતે? આવી રીતે કે એની અંદર થોડું કંઈક ભૂલ થઈ ગઈ મારી. એક જ મિનિટ. આ જુઓ પહેલું જે છે આ ખોટું સાઇન આપી દીધું છે. ડબલેટ T2G થી ડબલેટ EG. મારું જે સાઇન છે જરા ખોટું થઈ ગયું છે. ડબલેટ T2G થી ડબલેટ EG હોવું જોઈએ. એક જ મિનિટ હું જરાક ચલો અત્યારે નહીં થાય. ઓકે. તો એની અંદર સૌથી નીચેની ઓર્બિટલ કઈ હતી? જુઓ EG સૌથી નીચેની અને સૌથી ઉપરની B1G. તો હવે જુઓ આ ફિગરની અંદર EG થી B1G and the energy is 20,300 centimeter inverse. Second one is doublet EG થી doublet A1G 17,400 and third one is doublet EG to doublet B2G. So third transitions have very low energy and it is near IR region, so it is not found in visible. So there are આવી રીતે બે પીક આપણને દેખાય છે. એક EG થી ડબલેટ EG થી ડબલેટ B1G અને ડબલેટ EG થી ડબલેટ A1G. અને એના લીધે આપણને આ પ્રકારનું બેન્ડ દેખાય છે. જુઓ આ પહેલું જે 20,300 મળતું હતું એ હું મોટું કરું એને. આ 20,300 મળતું હતું એ અને જે બીજું મળતું હતું એ 17,000. તો એને શોલ્ડર બેન્ડ કહેવાય કારણ કે બહુ થોડો ફરક છે. એક માથું છે એક શોલ્ડર છે તો આને શોલ્ડર કહેવાય. તો ડ્યુ ટુ જોન ટેલર ઇફેક્ટ there is આ પ્રકારનું ટ્રાન્ઝિશન મળે છે. આ પ્રકારનું સ્પેક્ટ્રા મળે છે. ઓકે. તો this is D1 system. Okay. Now again we go for the D9 system. So in D9 system 9 electrons are there અને 9 electrons આવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે. નીચેની T2G orbital માં 6 electron અને ઉપરની EG orbital માં there is a positively charged hole આપણને દેખાય છે. જ્યારે અહીંયા સંક્રાંતિ થશે તો ક્યાંથી ક્યાંની સંક્રાંતિ થશે? અત્યારે હોલ ક્યાં છે? Hole is in the EG orbital. Hole is in the EG orbital. હવે નીચેથી એક ઇલેક્ટ્રોન જો ઉપર જતો રહે તો હોલ ક્યાં આગળ આવી જાય? નીચે આવી જાય. ત્યાં જગ્યા ખાલી પડશે ને જ્યાંથી ઇલેક્ટ્રોન જશે. તો here it is
EG to T2G transition has been found. ક્યાંથી? અહીંયા પણ ઊંધું બતાવ્યું છે. EG થી T2G ટ્રાન્ઝિશન થાય છે અને EG ની અંદર જુઓ EG ઓર્બિટલમાં સૌથી નીચેની કક્ષક કઈ? B1G. સૌથી ઉપરની કઈ? doublet EG. તો first transition is B1G to EG. Second transition is doublet B1G to doublet B2G. And third transition is doublet A1G. So here three transitions are possible. Number one, doublet B1G to EG. Number two, B1G to B2G. And number three, doublet A1G to doublet EG. પણ આ બધાનું એક જ આપણને આવી રીતે એક મોટું પટ દેખાય છે. ઓકે. The energy difference between 1 and 2 is very small. So both are very close to each other. અને very close to each other એટલે આપણને એક જ બેન્ડ આ રીતે મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો that is હવે D1 ને જો તમને કોરિલેશન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનું કહેવામાં આવે તો D1 માટેનું કોરિલેશન ડાયાગ્રામ આ રીતે છે. ડબલેટ T2G નીચે, ડબલેટ EG ઉપર. આગળ આપણે શું કર્યું હતું કે આ જે છે એને જોન ટેલર અસર લાગુ પાડી હતી, પણ અહીંયા આપણે જોન અસર લાગુ ન પાડીએ તો એનું કોરિલેશન ડાયાગ્રામ આ રીતે મળે છે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ 0.4 ડેલ્ટા O એની જગ્યાએ -2/5 ડેલ્ટા O પણ લખાય. બોથ આર સેમ. તો બંને રીતે આપણે સ્પેક્ટ્રા દેખાડી શકીએ છીએ. તો D1 ના સ્પેક્ટ્રામાં ખબર પડી કે D1 માં શું થાય છે? T2G થી EG માં ટ્રાન્ઝિશન થાય છે. ઓકે. અને D9 માં જુઓ, ધીસ ઇઝ D9. તો D9 ની અંદર લેફ્ટ સાઈડ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ બતાવે છે. ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં જુઓ એક જગ્યા ખાલી છે ઉપર. સો ઇન ધ એક્સાઇટેડ સ્ટેટ એ જે ખાલી જગ્યા ઉપર હતી એ ખાલી જગ્યા નીચે આવી ગઈ છે. સો in D9 there is a transition of positron from EG to T2G. ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં EG માં છે હોલ અને એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં T2G માં આવે છે, એટલે એનું જે છે એ કોરિલેશન ડાયાગ્રામ આ રીતે બતાવી શકાય. અહીંયા EG નીચે અને T2G ઉપર. એટલે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં EG માં હતું અને એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં T2G માં છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ વસ્તુ અહીંયા બતાવી છે. અહીંયા ફરીથી કે આ D1 છે, D1 માં ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં ઇલેક્ટ્રોન T2G માં છે, એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં EG માં ગયું. જ્યારે D9 ની અંદર ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં EG માં પોઝિટ્રોન છે, એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં પોઝિટ્રોન T2G માં આવી ગયું. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે D1 કરતા D9 નું ઓર્ગલ આલેખ ઊંધો આવે છે. જેવું D1 માં આવે છે, દાખલા તરીકે જો અહીંયા D1 ઓક્ટ્રાહેડ્રલ આ બાજુ, નીચે T2G છે, ઉપર EG છે. તો D1 ઓક્ટ્રાહેડ્રલ આ બાજુ, તો D9 ઓક્ટ્રાહેડ્રલ આ બાજુ, નીચે EG છે, ઉપર T2G છે. ખ્યાલ આવ્યો? એ જ રીતે ટેટ્રાહેડ્રલ માટે પણ એકબીજા કરતા જુદું ઊંધા પડે છે. ખ્યાલ આવ્યો? Yes, sir. Understood? આ મોટો ક્વેશ્ચન પણ પૂછી શકાય. મોટો ક્વેશ્ચન આ રીતે પૂછી શકાય. Explain the orbital diagram of D1 and D9 are opposite to each other. સમજાવો કે D1 અને D9 ના ઓર્ગલ આલેખ એકબીજાથી વિરુદ્ધ હોય છે. સમજાવો. તો એને આ રીતે સમજાવી શકાય. અચ્છા, D2 D8 નું સમજાવવું? કે થાકી ગયા સ્ટુડન્ટ્સ?
સ્ટુડન્ટ્સ અક્ષય ભાઈ અક્ષય સાંભળતો જ નથી અક્ષય હર્ષેલ હા હર્ષેલ કોણ બોલે છે અક્ષય હા અક્ષય હા સમજણ પડી આગળ જઈએ કે થાકી ગયા જો તમે થાક્યા ના હોય તો D2 D8 અને D3 D7 સમજાવી દો સમજાવું કે ના સમજાવું કન્ટિન્યુ કરો સમજાવી દો સર ઓકે ઓકે બેટા થેન્ક યુ મારી દિલની ઈચ્છા તમે કહી દીધી ઓકે સ્લાઇડ દેખાય છે દરેકને Yes, sir. okay Yes, you sir. see in the slide I have shown D2 and D8 electron configuration જુઓ D2 ની અંદર there are 2 electrons in d orbital whereas in D8 8 electrons are in the d orbitals અચ્છા બંનેની અંદર કોમન વસ્તુઓ ઘણી બધી છે કોમન વસ્તુઓ કઈ છે તો નંબર 1 કે બંનેની અંદર unpaired electrons are same દેખાય છે 2 unpaired electrons are there અને જો બંનેનું ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં ટર્મ સિમ્બોલ શોધીએ તો I got triplet F એની ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ D2 અને D8 માં શું મળે છે ટ્રિપલેટ F ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ મળે છે જ્યારે એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં ટ્રિપલેટ P સિંગલેટ G સિંગલેટ D અને સિંગલેટ S ટર્મ સિમ્બોલ્સ મળે છે એટલે આપણે જે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીશું એ ઓર્ગલ ડાયાગ્રામની અંદર બધી ટર્મ સિમ્બોલ નહીં દેખાડીએ આપણે ફક્ત ટ્રિપલેટ F અને ટ્રિપલેટ P જ દેખાડીશું કારણ કે આ બંનેની અંદર unpaired electron સેમ છે એમની સ્પિન મલ્ટિપ્લિસિટી the value of spin multiplicity is same પેલું સિલેક્શન રૂલ નો નંબર 1 તો ટ્રિપલેટ F અને ટ્રિપલેટ P જ દેખાડીશું આપણે સિંગલેટ G સિંગલેટ D અને સિંગલેટ S ને ઓર્ગલ આલેખમાં નહીં દેખાડીએ લખ્યું છે according to spin selection rule triplet F to triplet P is allowed transition whereas singlet G singlet D and singlet S are forbidden transition as per the multiplicity rule triplet to singlet is forbidden transition therefore not shown in the orgel diagram સમજી ગયા દરેક જણ હવે તમે અહીંયા જુઓ કે ટ્રિપલેટ F ની અંદર સૌથી નીચે જાય છે ટ્રિપલેટ T1G F ઓર્બિટલ 3 ભાગોમાં ડિવાઈડ થઈ શકે આપણે જોયું હતું ને પેલો મૂલિકાંક સંજ્ઞાઓ તો F orbital is divided into 3 parts triplet T1G T2G and A2G અને સૌથી નીચેની ઓર્બિટલ કઈ T1G તો ટ્રિપલેટ F આ રીતે 3 ભાગોમાં વહેંચાય અને ટ્રિપલેટ P તો એના માટે T1G તમને યાદ છે કે નથી યાદ ના યાદ હોય તો જૂની એક ફિગર દેખાડું તમને આ જુઓ F orbital is divided into 3 parts A2G T1G T2G whereas P orbital is only one મૂલિકાંક symbol T1G એટલે P માટે એક જ બેન્ડ મળશે જ્યારે F માટે આપણને 3 બેન્ડ મળશે ખ્યાલ આવ્યો તો આ વસ્તુ અહીંયા આપણે ફિગરની અંદર અહીંયા દેખાડવામાં આવી છે let we see here so triplet F 3 bands are there and triplet P 1 band is there so
there is a 3 transition, triplet T1G2 T2G, triplet T1G2 T1GP and triplet T1G2 A2G. અહીંયા દેખાડ્યું છે. જ્યારે D8 ની અંદર શું થાય? D8 માં શું થશે? કોની સંક્રાંતિ થશે? D2 માં ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રાંતિ થઈ. D8 માં કોની થશે? D8 માં કોની સંક્રાંતિ થશે? હોલની, પોઝિટ્રોન. પોઝિટ્રોનની અથવા હોલની. ક્યાંથી ક્યાં થશે? બંને ઇલેક્ટ્રોન જુઓ, બંને હોલ ક્યાં હશે? ઉપરની કક્ષકમાં Eg માં. એટલે હોલની સંક્રાંતિ Eg થી T2G. અહીંયા D2 માટે ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રાંતિ T2G થી Eg. જ્યારે D8 માટે એના કરતા એક્ઝેક્ટલી ઊંધી. એટલે એનું જે હોલ ડાયાગ્રામ, એનું જે ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ છે એના કરતા એક્ઝેક્ટલી ઊંધું. A2G જે ત્યાં સૌથી ઉપર છે એ A2G સૌથી નીચે, T2G વચ્ચેના ભાગમાં જ રહેશે અને T1G ઉપર આવશે. તો સૌથી ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં A2G થી T2G એક ટ્રાન્ઝિશન, A2G થી T1GF બીજું ટ્રાન્ઝિશન અને A2G થી T1GP એ રીતે 3 ટ્રાન્ઝિશન પોસિબલ છે. એક્ઝામમાં તમને ક્વેશ્ચન આ રીતે પણ પૂછી શકાય કે D2 ની અંદર 3 ટ્રાન્ઝિશન છે. There are 3 transitions. અહીંયા જુઓ મેં બતાવ્યા છે 3 ટ્રાન્ઝિશન્સ. ક્યાં ક્યાં? તો T1GF થી ટ્રિપલેટ T2G, T1GF થી ટ્રિપલેટ T1GP અને ટ્રિપલેટ T1GF થી ટ્રિપલેટ A2G. આ ત્રણે સ્પેક્ટ્રા મળે છે. પણ જો એનું સ્પેક્ટ્રા જોવામાં આવે તો 3 ટ્રાન્ઝિશન હોવા છતાંય આપણને એનું જે સ્પેક્ટ્રા મળે છે આવી રીતે 2 એની અંદર પીક દેખાય છે. તો what will be the reason? The reason is કે આ જે નીચેની બે જે છે આ કે ટ્રિપલેટ T1G થી ટ્રિપલેટ T1GP and triplet T1G થી A2G, they both are very close to each other. તો એ બંને માટે આપણને એક જ પીક મળે છે જ્યારે બીજી પીક 17,000 એ મળે છે. તો due to this reason we get 3 transition but we get only 2 peaks because both of these transitions are very close to each other. એકબીજાની એકદમ નજીક છે એટલે એમની અલગ અલગ પીક મળતી નથી. આપણે પેલું દૂરથી ગાડી આવતી હોય, બહુ દૂરથી આવતી હોય તો આપણને એક જ લાઈટ દેખાય, પણ જ્યારે નજીક આવે ત્યારે આપણને બે લાઈટો અલગ અલગ દેખાય. તો એવી જ રીતે આ છે કે બંનેની એનર્જી લગભગ સેમ છે એટલે બંને માટે એક જ પીક દેખાય છે. તો D2 માં 2 પીક દેખાય છે જ્યારે D8 માં એવું નથી. D8 માં આવી રીતે 3 પીક જોવા મળે કે ટ્રિપલેટ A2G થી ટ્રિપલેટ T2G 8,500 એ, ટ્રિપલેટ A2G થી ટ્રિપલેટ T1G 15,400 એ અને ટ્રિપલેટ A2G થી ટ્રિપલેટ T1GP 26,000 એ. તો એના માટે આ રીતે 3 ટ્રાન્ઝિશન થાય છે અને એના લીધે 3 પીક આ પ્રમાણે જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આવી રીતે D2 D8 નું તમને સાથે પણ પૂછી શકાય અને અલગ અલગ પણ પૂછી શકાય છે. એવી જ રીતે D3 D7 તો એની અંદર પણ આ રીતે જ કે D3 ની અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન છે. એ 3 ઇલેક્ટ્રોન T2G માં જશે, Eg કક્ષક ખાલી. જ્યારે D7 ની અંદર આવી રીતનું છે તો એની અંદર પણ આવી રીતે ટ્રાન્ઝિશન થાય છે અને આવી રીતે ટ્રાન્ઝિશન થવાથી આપણને એના જે સ્પેક્ટ્રા મળે છે એ આ રીતે મળે છે. એક બાજુ D3 ઓક્ટ્રાહેડ્રલ નું મળે તો એની રિવર્સ સાઈડમાં D3 ટેટ્રાહેડ્રલ નું મળે. D7 ઓક્ટ્રાહેડ્રલ નું જે મળે છે એના વિરુદ્ધમાં D7 ટેટ્રાહેડ્રલ નું મળે છે. તો
તો આવી રીતે D2 D8 અને D3 D7 આપણે સમજી શકીએ છીએ. એવી રીતે D4 D6 પણ સમજાવી શકાય છે. તો આવી રીતે ઓર્ગલ આલેખ આપણે સમજી શકીએ છીએ. એની ક્વેશ્ચન ફ્રોમ યોર સાઇડ? સર ખાલી ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ નો પૂછે તો કયો લખવાનો? ખાલી ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ એવું નથી પૂછતા. એમ તમને એવું પૂછે કે D2 નો એ રીતે જો સાંભળો બરાબર ક્વેશ્ચન સાંભળજો. Explain orgal diagram of D2 અથવા draw D2 orgal diagram. Explain why explain D2 has 3 transition but only 2 peaks are observed. Explain. એ રીતે ખાલી D2 નું પૂછી શકાય. અથવા એવું પણ પૂછી શકાય કે D2 અને D8 બંનેના ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ લગભગ સેમ મળે છે, પણ D2 માં 2 પીક મળે છે, D8 માં 3 પીક મળે છે. સમજાવો. કેવી રીતે સમજાવશો? તો D2 ની અંદર 2 પીક મળે છે એનું કારણ છે કે 2 સંક્રાંતિઓ એકબીજાની ખૂબ નજીક છે. એવી 2 સંક્રાંતિઓને લીધે એક જ પીક મળે છે. જ્યારે D8 ની અંદર ત્રણેય સંક્રાંતિઓ વચ્ચે ડિફરન્સ છે એટલે એની અંદર 3 પીક મળે છે. આવું પૂછી શકાય. એ ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછ્યું છે એ જોઈને તમારે જવાબ આપવાનો. ખ્યાલ આવ્યો? ખાલી D2 પૂછ્યું હોય તો ખાલી D2 ડિસ્કસ કરવાનો. ખાલી D8 પૂછ્યું હોય તો ખાલી D8 ડિસ્કસ કરવાનો. જો બંનેના ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ કયા હોય તો ફક્ત ઓર્ગલ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાના. ફિગર હું તમને દેખાડું છું. કયા ડ્રો કરવાના? આ દેખાય દરેકને ફિગર? આ ડાયાગ્રામ બતાવી દેવાનો. પણ જો તમને એવું કહ્યું હોય કે D2 માં 2 પીક જોવા મળે છે અને D8 માં 3 પીક જોવા મળે છે તો જ તમારે આ વસ્તુ અને આ વસ્તુ બતાવવાની. અધરવાઇઝ આ વસ્તુ બતાવવાની જરૂર નથી. તો એને જોવાનું કે ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછ્યું છે. ખાલી ઓર્ગલ આલેખની વાત છે તો ઓર્ગલ આલેખે અટકી જવાનું. જો એવું પૂછ્યું હોય કે ભાઈ પીક કેમ દેખાય છે તો જ પીક ઉપર જવાનું. તો જ પીકના ડેટા આપવાના તમારે. સમજી ગયા? Any other question? Any other question from any side? સર પિજન હોલ ડાયાગ્રામ સમજાવો ને એક વખત. કહો. પિજન હોલ ડાયાગ્રામ. Pigeon hole diagram. P2 Okay. D2. D2 વાળું. ઓકે ઓકે ઓકે. એકવાર હું રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરી દઉં.